ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے پیار ہے، پاکستان کے کھٹملوں کو انکار ہے۔ اگر میری ماں کو کوئی گالی دے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، چہیتی وائف ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کے خلاف اتنی گندی نعوذ باللہ زبان۔ قرآن اور سنت پہ عمل کرو نا یار، سارے عام پھانسی دو۔ جتنے گستاخ صحابہ کیا اس کو دے دو بس، جو اتنے ریوڑ نکلا ہوا ہے کس لیے نکلا ہوا ہے؟ جو گستاخ صحابہ ہے اس کو 7 دن تک اسی نمائش چرنگی پہ لٹکایا جائے اور فیصلہ آباد کے گلیوں میں گھسیٹا جائے۔ چھریاں ماریں، خنجر ماریں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کی عبادت ہے، آپ اپنے محرم اپنے امام باڑوں تک کریں۔ پاکستان میں کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی طرف آپ انگلی اٹھائیں گے، ہمارے اصحاب کی طرف وہ انگلی اٹھائیں گے آپ؟ جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے ان کو، بلکہ چوک پہ پھانسی دی جائے ان کو۔ اے دشمن صحابہ تو نے کس قوم کو للکارا، لے آج ہم بھی ہیں صف آرا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے حکم پر آج شہر قائد میں عظمت صحابہ ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں تعداد بھی نہیں بتا سکتا، میری اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کتنی یہاں پر تعداد میں عوام موجود ہے۔ اور یہ صحابہ کے پروانے، صحابہ کے متوالے آج صحابہ سے اپنی محبت اور صحابہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آج میدان میں موجود ہیں۔ اور پورے شہر میں طرح طرح کے قافلے آپ دیکھیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت سے سرشار اس وقت میدانوں میں موجود ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں، میں مزار قائد کے برابر میں موجود ہوں اور یہاں پر قائدین کے خطابات چل رہے ہیں اور عوام میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا اپنا عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے والوں کے لیے گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم عوام سے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ نے آج اس مارچ میں شرکت کی ہے، اس شرکت کی وجہ جان سکتا ہے؟ شرکت کیا جتنے گستاخ صحابہ کیا اس کو دے دو بس، جو اتنے ریوڑ نکلا ہوا ہے کس لیے نکلا ہوا ہے؟ اسی لیے نکلا ہوا ہے۔ باہر بھیج دیتے ہیں، کبھی کہیں بھیج دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ حکومت ہے کیا ہے یہ؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہاں، تو پاکستان ہے یہ باپ کی جاگیر ہے سب کی یہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ بھائی۔ حکومت سے کوئی مطالبہ؟ حکومت سے مطالبہ یہ جس نے گستاخی کی اس کو دے دو ہمیں، بس بات ختم۔ اتنا ریوڑا نکلا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہے کتنی گنتی میں بندہ ہے؟ نہیں پتہ کسی کو، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بندہ نکلا ہوا ہے۔ یہ کراچی شہر ہے، آپ اندازہ لگاؤ، دکھاؤ ذرا کیمرے میں کتنا بندہ نکلا ہوا ہے۔ کوئی ایک بندہ گن کے بتا دے کتنا بندہ ہے یہاں پہ۔ سمندر ہے، سمندر، نہیں کر سکتے آپ اندازہ۔ یہ اہل سنت ہے بھائی، اس کو للکارنا غلط ہے، صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ بھائی ہماری حکومت ٹوٹلی یہودی لابی پہ کام کر رہی ہے۔ جو بھی صحابہ کرام کی گستاخی میں ملوث ہے اس کو سر عام سزائے موت دی جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہماری نسلیں سب قربان ہیں صحابہ کرام پہ۔ قانون موجود ہے، قانون کو یہاں پر وہ فالو کرتے ہیں، انگریزوں کے قانون کو۔ مسلمانوں کے قانون کو کون مانتا بھائی؟ یہاں پر یہ کوئی نہیں چلتی یہاں پر۔ قرآن اور سنت پہ عمل کرو نا یار، سارے عام پھانسی دو تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ہے نا گستاخی کرنے کا تصور بھی نہ کرے یار۔ مقصد یہاں تو جو بھی اٹھاتا ہے گستاخی کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ آسیہ نے گستاخی کری، اس کو آپ نے بھیج دیا باہر اٹھا کے۔ تو بھائی یہ کیسا ملک ہے؟ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ یہ تو بتائیں۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ سر عام اس کو پھانسی دیں تاکہ عوام اپنے ہاتھوں میں نہ لے نا یہ عمل۔ پھر آپ کہتے ہو کہ دہشت گردی، بھائی یہ تو دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو ہماری سمجھ لیں نسل قربان ہے صحابہ کرام پہ اور ہمارے رسول پاک پہ۔ بھائی جان پیچھے دن میں فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک جاہل عورت نے کیا بیان دیا، بولتی ہم رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگائیں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لگتا ہے جو ایمان مطلب کافر سے مسلمان ہوئے، علیہ السلام وہ لگتا ہے جو شروع سے مسلمان تھے۔ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ کا مانیے اللہ ان سے راضی ہے۔ جب دیکھیں ایک دفعہ حضرت عثمان نے جب سامان دیا حضور وسلم گھر میں، تو حضور وسلم اس وقت مشکل حالات میں تھے، تو ان کو دعا دی اللہ تو ان سے راضی ہوتا۔ پھر آیت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مطلب اللہ ان سب سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عائشہ پہ نعوذ باللہ الزام لگتا ہے، معاذ اللہ ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے، امت المومنین ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر نعوذ باللہ حرمتی۔ اگر میری ماں کو کوئی گالی دے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، چہیتی وائف ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کے خلاف اتنی گندی نعوذ باللہ زبان، اور بولتے ہیں کہ سورۃ النور کو ہم مانتے نہیں ہیں جس کے بارے میں قرآن اترا۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے سب مطلب خلافت عظیم خلافت تھی۔ آج آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ کی عدالت پہ لکھا ہوا ہے بے شک آپ عظیم انسان ہیں حضرت عمر فاروق اعظم۔ انگلینڈ کے قانون کے اوپر لکھا ہوا ہے دنیا بھر میں حضرت عمر کا قانون۔ آج اگر اس ملک میں حضرت عمر کی گستاخی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟
पुलिस का कानून उनका है, फौज का कानून उनका है। देखें, हज़रत उस्मान का हज़रत अली से कोई इख्तिलाफ़ात नहीं था। जब हज़रत उस्मान कत्ल होने लगे तो हज़रत अली ने खुद अपने बच्चे भेजे, हसन हुसैन। हालांकि हज़रत हसन तो ज़ख्मी हो गए थे, फिर किस बात का इख्तिलाफ़ात है? मुझे आप एक बात बताएं। तो दूसरी तरफ से ये बयान आता है कि हमारे को भी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए जैसे दूसरों को होती है। देखिए, आज़ादी सबको अपनी फ़िरक़ों में। देखिए, हमारा हिंदू से कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है, ठीक है, ईसाई से कोई। क्यों? वो अपनी हदूद में इबादत करते हैं। कदियानी वो गैर मुस्लिम करार दी, हमारी कोई लड़ाई है, अपनी हदूद में करते हैं, ठीक है। अगर एक बंदा नौज बिला चौक पर आके सहाबा कराम को बुरा बोले और दूसरा उसके अंदर तबरा करे तो अल्फाज और निकलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, हर फिक्र को अपनी हदूद में इबादत करनी चाहिए। देखें, ईरान में इस वक्त 60% शी हैं, 40% सुन्नी हैं, उनको हकूक दिए गए हैं। तो मैं कहता हूँ इधर तो 2% शी है, इधर भी हकूक दिए जाएँ सबको अपनी इबादत का, और सबको अपनी इबादत की हद तक रहना चाहिए। मेरा पैगाम है, जमात अहले सुन्नत का ये अकीदा है, हमारे अकाबरीन ने हमें ये दरस दिया है, पैगाम दिया है कि हमें पाकिस्तान के अंदर सुन्नी मुसलमानों को सरकार अलैहिस्सलाम से प्यार है, पाकिस्तान के गुस्ताख रसूलों को इनकार है, पता नहीं खुदा की मार है। दूसरा पैगाम है सहाबाए किराम के लिए, सुन्नी मुसलमानों की तरफ से हमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से प्यार है, पाकिस्तान के खटमलों को इनकार है, पता नहीं खुदा की मार। अगर कोई भी हमारे सहाबा की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप ऐसे अनासिर को रोकें, ऐसे लोगों को बिल्कुल आगे ना बढ़ने दें, और ऐसे लोग अगर कभी कोई कोशिश करे तो उनकी कोशिश को उसी वक्त रोका जाए। जिन लोगों ने हमारे प्यारे सहाबा इकराम के बारे में गुस्साखाना अल्फाजात इस्तेमाल किए, कराची की मेन शाहरा के ऊपर हज़रत अबू सुफियान और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सबो शतम किया गया, और इस्लामाबाद में वो लानती मनहूस जाकिर ने सरेआम मजलिस के अंदर हुकूमती रियासत के अंदर रहते हुए हमारे प्यारे सबसे अफजलुल बशर बादुल अंबिया सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह काफिर तक कह दिया। और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए जब FIR काटी गई और वो शख्स रातों रात इन्हीं हुक्मरानों के नाकों नीचे से लंदन भगा दिया गया। हमारा मुतालबा है कि इन लोगों पर FIR आपने काट दी है, इनके खिलाफ मुकदमात आपने दर्ज कर दिए, इन्हें कानून के मुताबिक वो सज़ा दी जाए जो कि बनती है। हम सिर्फ कानून पर अमल दरामद चाहते हैं। ये खंजर बरदार जलूस, ये मातमी जलूस, ये आप अपनी इबादत गाहों तक महदूद करें, इनको अब इनके ऐसी जगहों पर फराहम की जाए जहाँ पर कोई आवाम ना हो, ये वहाँ पर अपने आप को छुरियाँ मारें, खंजर मारें, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। आपकी इबादत है, आप अपने मुहर्रम अपने इमाम बाड़ों तक करें। हमारी शिरकत की वजह जो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में जो नाज़िबा कलिमात इन्होंने इस्तेमाल किए, हमारा दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा है। खुदा की कसम हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तान को आप सलामत चाहते हो तो आइंदा इस तरह की हरकत ना होनी चाहिए, वरना ऐसा फसाद फैलेगा, मुसलमानों में ऐसा फसाद फैलेगा कि पाकिस्तान जो है ये बहुत इसका यानी कि इस्तेहकाम बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमसे बर्दाश्त नहीं है। आज हमारे मतलब दिल में शदीद गम है इस चीज़ का कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी असहाब की शान में गुस्ताखी की जाए, और इस तरीके से दीदा दलीली के साथ और ओपनली जिन्होंने हम तक कलमा पहुंचाया, जिन्होंने हम आज मुसलमान किन की वजह से हैं? वो ये मुसलमान कहलाने वाले, इनका ये हाल है, ये किसी तरीके से मुसलमान हो ही नहीं सकते। जो सहाबे रसूल पर जो तनकीद करें, उनके नालैन की भी अगर गुस्ताखी करते हैं तो हमारी नज़र में तो काफिर हो जाते हैं। रसूल पाक के नालैन की तो आप गुस्ताखी करें, तो रसूल पाक के सहाबे किराम की गुस्ताखी करना ये तो बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है। हुकूमत से आपका कोई मुतालबा? हमारा यही मुतालबा है कि इनको लगाम डालें। खुदा की कसम, अगर ये लगाम ना डाली, लाखों का मजमा है, और ये सिर्फ कराची का नहीं है, पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मुसलमान आशिकान रसूल जिंदा हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, वो कर सकते हैं और करेंगे। पाकिस्तान बनाया सुन्नियों ने, आशिकान रसूल ने पाकिस्तान बनाया है, इसकी हिफाजत भी हम कर लेंगे इंशाअल्लाह। आप चाहते हैं पाकिस्तान को इस्तेहकाम, तो हमारी अफवाज पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है, इनको लगाम डालें। ये चंद वज़रा हैं खबीस जो ये हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे वो कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। मजहबी आज़ादी आप यहूदियों को, नसारा के बच्चे ले जाएं, आप यहूदियों को गाली निकाल के दिखाएं। आप पाकिस्तान में कहते हैं, आपको पाकिस्तान में किस किस्म की आज़ादी चाहते हैं? कि हमारे इस्लाम की तरफ आप उंगली उठाएंगे, हमारे असहाब की तरफ वो उंगली उठाएंगे? आप आज़ादी का ये कतन मतलब नहीं है।
आज़ादी चाहते हैं आप जाएं कुफारों के मुशरिकीन जिंदाबाद। आप कुफारों मुशरिकीन में जाके इनके मज़हब के खिलाफ बोल के दिखाएं, 2 मिनट के अंदर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये असहाबे रसूल के बारे में बोलकर पाकिस्तान में घूम रहे हैं, खुदा की कसम हमसे बर्दाश्त नहीं है। हम हमारे ये बहुत सब्र का इम्तहान ले रहे हैं। ये तो हमारे उलमा जो है ना बहुत ही यानी कि तदब्बर वाले हैं, बहुत ही सब्र वाले हैं, वरना अगर खुदा की कसम इस किस्म के उलमा होते जो पथराव का घेराव का हुक्म देते हैं तो आज बताइए पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ से बात एक ऐड करना चलूँ, यहाँ पर जितनी आवाम ने आज शिरकत की है ये सिर्फ़ और सिर्फ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत में, उनकी अकीदत में ही शिरकत की है। और आज इनका यहाँ मैदान में आने की वजह भी यही है कि मुल्क पाकिस्तान जो खुसूसन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कलमे की बुनियाद पर ही बना है, इस कलमे की बुनियाद पर बनने वाली रियासत में इस्लाम को प्रोमोट नहीं किया जा रहा। मादरत के साथ इधर एंटी इस्लाम को प्रोमोट किया जा रहा है, एंटी इस्लाम को यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने सहाबा को यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जाता है और मुसलमानों के जज्बात जो है मजरू होते हैं। ये ईमानी हमारा तकाजा है कि हम सहाबाए किराम का दिफा करें। सहाबाए किराम ने हम तक सब कुछ पहुँचाया। ये इस्लाम, मज़हब इस्लाम, सच्चा इस्लाम, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इस्लाम जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मज़हब इस्लाम पहुँचाने का हक़ सहाबाए किराम तक अदा किया था, उसी तरह सहाबाए किराम ने बिल्कुल ये हक़ इस्लाम पहुँचाने का हम तक भी अदा किया। आज उन हस्तियों की शान में गुस्ताखी होगी, तबर्रा होगा, वो भी इस तरह सरेआम होगा तो मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, नबी जन्नती जन्नती, और मुआविया भी जन्नती जन्नती, सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल के गुलाम हैं। आज ये अजीमुशान अज़मत सहाबा रैली हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा कर रही है कि इन गुस्ताखों को लगाम दी जाए, इन गुस्ताखों को इबरत का निशाना बनाया जाए और जो मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं कानूनी कार्रवाई करके उनको कानूनी कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान में कानून मौजूद है, मुक़द्दस हस्तियों की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसके खिलाफ कानून मौजूद है, उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस कानून में नरमी आ चुकी है, इस कानून पर अमल नहीं होता। तो आज हम यही मुतालबा करते हैं इस कानून में जो नरमी है उसको दूर किया जाए और इस नरमी को दूर करके गुस्ताखों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक सुन्नी रहेंगे और कोई गुस्ताखी करेगा कोई भी हो और इंशाअल्लाह उसको वहाँ तक फांसी पे पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं एक अदना सा सुन्नी कारकुन हूँ और कारकुन की हैसियत से बात बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी दी जा सकती है पाकिस्तान के अंदर, तो ये गुस्ताखी सहाबा जो इस्लामाबाद में गुस्ताखी करके लंदन फरार हो चुका है, तो ये हुकूमत सो रही है, आर्मी चीफ सो रहे हैं। यहाँ पर साबिक सदर को कहा जाता है कि 3 दिन तक लटकाया जाए, तो हमारा ये मुतालबा है कि जो गुस्ताखे सहाबा है इसको 7 दिन तक किसी नुमाइश चुरंगी पे लटकाया जाए और फैसलाबाद की गलियों में घसीटा जाए। ऐसा ना हो कि कई बार गुस्ताखे नबियों के लिए खड़े हो जाते हैं लोग, गुस्ताखे नबियों को मार देते हैं तो उसको हुकूमत फांसी दे देती है। अब ऐसा ना हो कि मुल्क पाकिस्तान में सहाबा की नामूस की हिफाजत के लिए हम जैसे कारकुनों को खड़ा होना पड़े और इनकी गर्दनें उतारनी पड़ जाए। हुकूमत से मुतालबा है इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसको फांसी दी जाए। नुमाइश चुरंगी पे गुस्ताखी हुई है, इस्लामाबाद में गुस्ताखी हुई है, इनको गिरफ्तार किया जाए। और हम ये मत सोचें कि हम लोग आपस में लड़ते हैं या कुछ है। अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा हजूम है, ये सब अहले सुन्नत के अवाम है और सब या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। लब्बैक या रसूलुल्लाह। सहाबा के दुश्मनों आओ देखो ये कितने सहाबा के परवाने, सहाबा के मतवाले, सहाबा के जियाले आज सिर्फ और सिर्फ सहाबा की मोहब्बत में
اس میدان میں کھڑے ہیں یہ کسی پرمٹ یا کسی عہدے یا کسی سیاسی جھگڑے کے لیے نہیں آئے، یہ صرف اور صرف صحابہ کرام کی محبت میں آج میدانوں میں آئے۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ تم صحابہ کرام کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کر کے، صحابہ کرام کے خلاف اس طرح کی مغلظات بک کے تم ان جہالوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی محبت نکال دو گے تو یہ تمہاری بھول ہے، سراسر تمہاری بھول ہے۔ صحابہ کرام کی محبت میں ہم اپنا تن من دھن اپنی جان تک سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام ہمارے ایمان میں اور ہماری جان میں بستے ہیں۔ ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو انشاءاللہ العزیز اگر حکومت وقت نے ایکشن نہیں لیا تو یہ صحابہ کے متوالے اپنی تاریخ دہرانا جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ اور اہل بیت کی ناموس پہ پہرا دینا جانتے ہیں۔ یہ خالی اتنی بات نہیں ہے، علامہ حافظ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں، حضور کی عزت ہے ہماری عزتوں سے بڑھ کر نہیں ہے، حضور کی اہل بیت کی عزت ہماری عزت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، بس یہی ہمارے کو قاعدہ پڑھایا گیا ہے۔ قسم خدا کی جو حضور نبی علیہ السلام کی خاکے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو حضور کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں چپ چاپ نہیں بیٹھے، الحمدللہ بھا رہا ہے۔ سب سے پہلے اہل سنت بھا رہا ہے حضور کی عزت کے لیے۔ میں فرانس کو کہنا چاہتا ہوں تو حضور کے خاکے بنانا جانتا ہے، ہم تجھے خاک میں ملا دیں گے۔ آج کے مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ماشاءاللہ بہت اچھا ایمان افروز مارچ رہا ہے، اور حکومت کو جو پیغام دیا ہے حکومت اس پہ عمل درآمد کرے، ورنہ اہل سنت کے عوام میں بیداری ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے مسلک کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے۔ یہ جو حالیہ گستاخیاں ہوئی ہیں اس کو کیسے روکا جائے؟ مطلب یہ ہے کہ کام گورنمنٹ کا روکنے کا ہے کہ گورنمنٹ اس کو روکے، عدلیہ اس پر کوئی ایکشن لے، ورنہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ اور حکومت وقت سے آپ کا کوئی مطالبہ؟ بس یہی مطالبہ جو مفتی صاحب نے پیش کیا ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے ان کو، بلکہ چوک پہ پھانسی دی جائے ان کو، تاکہ آگے کوئی ایسی حرکت نہ کرے دوبارہ۔ یہ کوئی آج کی پہلی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے جذبات کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مذہبی جذبات کو للکارنے کے لیے کبھی ڈنمارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تیار کیے جاتے ہیں، کبھی گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کبھی آسٹریلیا، جرمنی، ڈنمارک میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دفعہ ان یہودیوں نے اور اسلام دشمن عناصر نے پاکستان کے اندر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو للکارا ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم آخرت میں جب کالی کملی والے کی شفاعت کے منتظر ہوں گے اور جب ہم اپنے آقا کو ڈھونڈ رہے ہوں گے تو ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ، جب کل آپ کے عزت اور ناموس کے تحفظ کی بات تھی میں میدان میں نکلا تھا، یا رسول اللہ کل جب آپ کے صحابہ کی عزت پہ ناموس کی آواز اٹھائی گئی تھی اور ان کے خلاف بولا گیا تھا میں نکلا تھا، یا رسول اللہ میں ان دشمنوں کے خلاف تھا اور زندگی بھر رہا، اور میں یا رسول اللہ اپنی زندگی میں یہ آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اگر میری جان جاتی ہے تو میں جان دے دوں گا، لیکن اسلامی ریاست پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اس میں ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جو صحابہ کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو میرے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایسے تمام لٹریچر کو بین کیا جائے، اور حکومت سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج ہمیں ریلی نکالنے کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، حکومت کہاں مر گئی تھی جب وہ خبیث ہمارے ملک سے لندن فرار ہو رہا تھا؟ میں تو حکومت سے گرفتاریاں چاہتا ہوں۔ آج علماء اہل سنت کی گرفتاری کی گئی ہے، حکومت نے اندھے لوگوں کو بھرتی کر لیا ہے۔ حکومت کو تو اپنے ان عناصر کو بھرتی کرنا چاہیے تھا جو PIA کے ملازمین ہیں، انہوں نے اپنی موجودگی میں اس کو سرپرستی میں یہاں سے بھگا دیا۔ ایسے لوگ اگر حکومتی عناصر میں موجود ہیں جن کو نبی کی رسالت کا مذاق اڑتے ہوئے بھی برداشت ہو جاتا ہے تو ہم ان کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت میں ایسے عناصر کو بھی نکالا جائے، ایسے لٹریچر کو ختم کیا جائے۔ آج ملک کے کونے کونے میں، شہر قائد کے کونے کونے میں عظیم الشان مارچ ہو رہے ہیں، ریلیوں کے انعقاد ہو رہے ہیں، مسلمان صحابہ کرام سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ کرام ہماری ایمان اور جان میں بستے ہیں، ان کے خلاف ہرزہ سرائی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
सकते। हुक्मरानों, इदारों, एजेंसियों वालों, क्या तुमने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं करना? क्या बरोज़े महशर तुमने आका को मुंह नहीं दिखाना? क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा? क्या बरोज़े महशर तुम उम्महातुल मुमिनीन अम्मा आयशा, अम्मा हफ्सा का सामना नहीं करोगे? क्या बरोज़े महशर सिद्दीक़ अकबर का सामना नहीं करोगे कि जिसने अपना सब कुछ आका दो जहां पर लुटा दिया? क्या बरोज़े महशर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के मुर्तकिब नहीं होगे? क्या शिफात के लिए तुम लोग तड़पोगे नहीं? पाकिस्तान के हुक्मरानों, एजेंसियों वालों, मेरे मुसलमान भाइयों, खुदारा होश के नाखुन लो और इस मुल्क पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, इसमें इस हर्जा सराई को रोको, इस्लाम दुश्मनों को रोको, इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली साजिशों को रोको, इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाले कदमों को रोको, इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली जितनी भी चालें हैं उनको नाकाम बनाओ, क्योंकि मेरा और ये आपका ईमानी फरीज़ा है। देखते रहिए आज तौसीफ़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम। वल्लाह ये है मुमिनून, वल्लाह ये है मुफ़लिहून, वल्लाह ये है फाइज़ून, वल्लाह ये है राशिदून, यही तो है हिज़्बुल्लाह नबी की हसी मेहनत का सिला, यही तो है हिज़्बुल्लाह नबी की हसी मेहनत का सिला, गुल गुलशन के सारे हसीला तजिदो कौम।